Okay, so we'll talk in detail about errors during pharmaceutical analysis. So as we discussed earlier, these errors are nothing but the difference between true value or the exact value or the standard value and measured or observed or the result we get. Okay, so that difference is nothing but an errors. Okay, so errors is equal to true value minus observed value. So whatever answer you have, if you are performing a burette titration and you have a burette reading, say for example 20 ml, and the actual value you're supposed to get that is also 20 ml, then the absolute error will be 0. So the difference between the uh, actual value or the result you received and the result you supposed to receive, that is nothing but absolute error. And in terms of percentage error, they are the difference means true value minus observed value divided by true value into 100. I think in the last lecture we had some discussion on these two topic, absolute errors and percentage error. So let us take an example of a tablet. You might have seen such tablet containing 500 milligram of paracetamol. Okay, so એની અંદર જે કન્ટેન્ટ છે પેરાસિટામોલનો એ સપોઝ 500 મિલીગ્રામ છે અને એનું તમે એનાલિસિસ કર્યું એક ટેબ્લેટનું કે એકચ્યુઅલી પેરાસિટામોલ કેટલું છે અને સપોઝ તમને 500ની જગ્યાએ 490 મિલીગ્રામ મળે આન્સર એનાલિસિસ કર્યા પછી, then the absolute error and percentage error તમારે જો શોધી હોય તો absolute error is nothing but the difference between true value and observed value. So true value આપણા કેસમાં 500 મિલીગ્રામ હતું because it was stated કે દરેક ટેબ્લેટની અંદર 500 મિલીગ્રામ પેરાસિટામોલ છે, બટ એની જગ્યાએ આપણે એનાલિસિસ કર્યું તો we came to know that 490 મિલીગ્રામ પેરાસિટામોલ છે એ ટેબ્લેટની અંદર. So difference between that two will be your absolute error. And in the case of percentage error, તમે જો ફોર્મ્યુલામાં એડ કરો તમારી જે વેલ્યુ છે, then you will get some sort of percentage. So that is known as જે અહીંયા 2% error મળે છે, that is known as percentage error. Okay, so that is nothing but the errors or absolute errors and percentage error. Now we'll see what are the sources of these errors. કે એરર્સની આપણે વાત કરી રહ્યા છે, પણ આપણે જ્યારે ફાર્માસ્યુટિકલ એનાલિસિસમાં કામ કરીએ તો આના સોર્સિસ કયા કયા છે. So these sources are, you just see this list of sources available. Improper sampling. First one is improper sampling. હવે સપોઝ તમને એવું કહ્યું છે while you are performing analysis કે તમારે 20 મિલીગ્રામ પાવડર વે કરવાનો છે, એનાલાઇટનો પાવડર જે છે મિક્સર જે આપેલું છે અથવા જે બી વસ્તુ તમારે જેનું એનાલિસિસ કરવાનું છે એ તમારે સપોઝ 20 મિલીગ્રામ વે કરવાનું છે, બટ બાય ચાન્સ તમે 20 મિલીગ્રામની જગ્યાએ સપોઝ 15 મિલીગ્રામ વે કરો છો. ઓકે, તો શું થશે, તમારો જે આન્સર આવશે એ ઓટોમેટિકલી ડિફરન્ટ આવશે. 20 મિલીગ્રામ નહીં, જો જે રીડિંગ આવશે ફાઇનલી એ શું આવશે, 20 મિલીગ્રામની જગ્યાએ શું આવશે 15 મિલીગ્રામના ઇક્વિવેલન્ટ જે રિઝલ્ટ આવશે એ આવશે. So your reading will be different from the whole class. Why? Because you have done the mistakes initially. What was that mistake? It was related to improper sampling or improper weighing. So that can be one of the source of error. Second one is errors during sample preparation. હવે સપોઝ તમે વે બરાબર કર્યું છે, ઓકે, બટ તમે જે સેમ્પલ બનાવ્યા છે, સપોઝ તમને 2-3 રિએજન્ટ આપેલા છે A, B and C. ઓકે, અથવા તમે જે બી એનાલિસિસ કરો છો એમાં 2 કોનિકલ ફ્લાસ્ક તમે બનાવો છો A અને B.
A ની અંદર ડિફરન્ટ સેમ્પલ છે, B ની અંદર ડિફરન્ટ સેમ્પલ છે, બટ વેન યુ પ્રિપેર એનું તમે સેમ્પલ સોલ્યુશન બનાવો છો તો એ કોનિકલ ફ્લાસ્કને જોઈને તમને આઈડિયા નહીં આવે કે એ કયા ફ્લાસ્કમાં ભરેલું છે અને બી કયા ફ્લાસ્કમાં ભરેલું છે. સો હાઉ કેન વી અવોઇડ ધીસ સોર્ટ ઓફ કન્ફ્યુઝન? કોઈ कैसे बने? फ्लास्क पर लेबल कर दઈએ તો obviously if you can label those flask like sample A and sample B, then that kind of errors can be avoided. Okay, so proper labeling is equally important, or proper coding is equally important. That can avoid any chances of errors. Third one is manual errors. So એવું તમે કહી શકાય કે manual error means errors done by the analyst, whoever is performing that analysis, by the sense of ignorance or by the sense of improper training એને ના મળી હોય, એને કામ કરતા ના આવડતું હોય, એના લીધે જે મિસ્ટેક થાય ને પછી એરર જે ક્રિએટ થાય, તમારું રિઝલ્ટ જો ડિફરન્ટ આવે, then that kind of error is known as manual errors. So that is the third source. Fourth one is errors due to defective equipment. ચલો, માણસ જે કામ કરે છે, એનાલિસ્ટ જે કામ કરે છે એ પ્રોપરલી ટ્રેન્ડ છે, બટ એને જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપ્યું છે જેની સાથે કામ કરવા માટે, સપોઝ આપણે વેઇંગની વાત કરીએ તો જેના પર એ વેઇંગ કરી રહ્યો છે એ વેઇંગનો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જ ડિફેક્ટિવ હોય તો શું થાય? ઇવન ધો દેટ પર્સન ઇઝ પરફેક્ટ ઇનફ, એ જે બી વે કરશે એમાં થોડો ડિફેક્ટ્સ આવશે. વાય? બિકોઝ he or she is working with defective equipment, જેની એને ખબર જ નથી. તો એકનું એક કામ એ 100 વખત બી કરશે ને તો બી એના રિઝલ્ટ અલગ અલગ આવશે, કાં તો જે એકચ્યુઅલ રિઝલ્ટ આવવું જોઈએ એટલું નહીં આવે. સો that sort of errors can be possible if that person or the analyst is working with defective equipment. Okay, then fifth one is the calibration error. Okay, so calibration error means whatever instrument, આપણે જેમ પહેલા વાત કરી ડિફેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ અથવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એટલે પ્રોપર સૌથી પહેલાં તમારું કામ શું હોવું જોઈએ? જે બી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અથવા ઇક્વિપમેન્ટ પર તમે કામ કરો છો એને તમારે ચેક કરવું પડે કે વેધર દેટ ઇક્વિપમેન્ટ ઇઝ વર્કિંગ પ્રોપરલી ઓર નોટ. ઓકે, સિમિલરલી યુ કેન try out different taste for the glass apparatus as well. જે બી તમે ગ્લાસવેર્સ યુઝ કરો છો, બ્યુરેટ છે, પીપેટ છે, મેઝરિંગ સિલિન્ડર છે, કોનિકલ ફ્લાસ્ક છે, એમાં કોઈ ઇમ્પ્યુરિટીઝ કે એવું કોઈ તો નથી ને? એ ચેક કરવું પડે. એ બરાબર પ્રોપરલી વોશ છે કે નહીં એ તમારે ચેક કરવું પડે. સો ધોઝ આર નોન એઝ કેલિબ્રેશન એરર્સ. એવું જો તમે ના કર્યું હોય ને પછી જો એરર આવે, then that can be considered as calibration errors. Now the next error or the next source of error is reporting errors. So what is it? Reporting error means, suppose you are working in a group. Okay, in a group of 2, one person is doing the titration and the other person is doing the calculation. While doing the titration, the first person ને આન્સર મળે છે કે એને જે દેખાય છે 20 ml છે. ઓકે, નાઉ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જેમ વાત કરી હતી કે 20 ml આન્સર આવ્યો, હવે એણે કહ્યું કે ભાઈ તું 20 ml લખી દે. સો વાઇલ રિપોર્ટિંગ વોટ કેન બી ડન કે એને જે દેખાય છે એ 20 ml હોઈ બી શકે અથવા 20 ml ના બી હોઈ શકે બાય ચાન્સ. એટલે એણે સપોઝ રોંગ ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું હોય, ઇન પ્લેસ ઓફ 20 ml અને જે મેનિસ્કસ જે લોઅરની જગ્યાએ અપર લઈ લીધો તો ઇટ કેન બી 20 ml, 21 ઓર 22 ml બી હોઈ શકે. અથવા કોઈ બી ચાન્સ, કોઈ બી ઇશ્યુઝ થયું છે ને ઓબ્ઝર્વેશનમાં અને પછી જે રોંગ રિપોર્ટ કરે, ધો દેટ person or the analyst performs very well, but while reporting કોઈ બી કારણસર સપોઝ એ રોંગલી રિપોર્ટ કરે છે તો કેલ્ક્યુલેશનમાં એની એરર્સ આવવાની જ છે. સો દેટ ઇઝ નોન એઝ રિપોર્ટિંગ એરર. નેક્સ્ટ 7th નંબરની જે એરર છે or the sources of errors are calculation errors. So just like wrong observation ના લીધે જે એરર આવે છે, એ same way can be observed while we are doing calculations as well.
because when we talk of molarity calculations, you'll find that the JB calculations આવતા હશે એ digits પોઈન્ટના ડિજિટ્સમાં આવતા હતા 0.00 0.0. સો એવું લખવામાં બી તમારો સપોઝ ડિજિટ્સ એક આમથી આમ જતું રહેશે, એક 0 ઓછું થઈ જાય છે, 0.00 ની જગ્યાએ 0.01 થઈ જાય, then it will create 10 times error તમને દેખાશે. તમારે જ્યારે રિઝલ્ટ તમે રિપોર્ટ કરતા હશો ને ત્યારે તમારા રિઝલ્ટમાં આવશે. ઓકે, સો એ જે કેલ્ક્યુલેશન રિલેટેડ એરર્સ છે that is known as calculation errors, right? Then next we have is errors due to selecting a wrong method. સપોઝ તમને એવું કહ્યું છે કે તમારે આ ટાઇટ્રેશન કરવાનું છે. હવે ટાઇટ્રેશનમાં બી આપણે પી પ્રોમાં વાત કરી હતી કે there are different types of titrations. ઓકે, વોલ્યુમેટ્રિક ટાઇટ્રેશન્સમાં બહુ બધા ટાઈપના ટાઇટ્રેશન્સ છે. પ્રેસિપિટેશન, કોમ્પ્લેક્સોમેટ્રી, એસિડ બેઝ ટાઇટ્રેશન્સ. ઓકે, હવે સપોઝ તમારે એસિડ બેઝ ટાઇટ્રેશન કરવાનું છે, એની જગ્યાએ તમે બીજું કોઈ મેથડ સિલેક્ટ કરો છો ફોર ડુઈંગ ધી એનાલિસિસ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે પ્રેસિપિટેશન ટાઇટ્રેશન યુઝ કરો છો, then definitely you will get the different answer or you won't get the proper answer. એટલે that can be considered as errors due to selecting a wrong method. Okay, and the ninth one is the errors during transportation. હવે suppose transportation એટલે આપણે વેહિકલની વાત નથી કરતા. હા, that is possible. improper storage હોય અને પછી તમારે એનાલિસિસ કરવાનું આવ્યું હોય તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન પ્રોપર ના કર્યું હોય તો યુ કેન ગેટ ધી ડિફરન્ટ રિઝલ્ટ્સ. સિમિલરલી દેટ કેન બી પરફોર્મડ ઇન ધી લેબ એઝ વેલ. કે સપોઝ તમે 10 ગ્રામ સેમ્પલ વે કરીને આવ્યા, શેમાં વે કરવાનું સેમ્પલ? આપણે વાત કરી હતી લાસ્ટ ટાઈમ. શું યુઝ કરવાનું સેમ્પલ વે કરવા માટે? Butter paper. Yes, butter paper, right? So while weighing the sample, suppose you have weighed 10 gram of sample in a butter paper અને તમે એ બેલેન્સ પરથી તમારું જે સેમ્પલ લઈને આવો છો અને તમારા પ્લેસ પર જતા જતા શું થાય છે, ચાન્સીસ છે કે ફેન ફરતું હોય ઉપર તો અમુક પોર્શન નીચે ડળી જાય છે, અથવા બાય ચાન્સ તમને ખબર બી નહીં રહેતું કે એમાંથી અમુક નીકળી ગયું છે, કાં તો અમુક કોઈ અંદર ડસ્ટ પાર્ટિકલ આવી ગયું છે. ઓકે, સો એના લીધે એરર આવી શકે છે. That is known as errors due to improper transportation. Okay, so that can incorporate erroneous results. And the last one is error due to lab environment. Okay, so for simple example in these cases, suppose you are performing a titration in say for example in a lab in a winter. બરાબર છે, વિન્ટરમાં તમે સપોઝ ટાઇટ્રેશન કરો છો અને સેમ ટાઇટ્રેશન તમે સપોઝ સમરમાં કરો છો અને સેમ ટાઇટ્રેશન સપોઝ તમે મોન્સૂનમાં કરો છો. સો યુ મે ગેટ ડિફરન્ટ રિઝલ્ટ્સ ફોર ધ સેમ પ્રોસેસ ફોર ધ સેમ એનાલાઇટ. સો who are the culprits behind these different results? શું હોઈ શકે? Temperature. મોઇશ્ચર હોઈ શકે. મોઇશ્ચર બી વધારે ઓછું થાય, ટેમ્પરેચર બી વધારે ઓછું થાય. So it can have some impact on its results, right? So these are the different sources of errors, or you can say different types of errors that may occur while you are working with the analysis. Okay, so next one we are going to discuss is types of errors. Even in the last lecture we discussed the same types of issues or types of errors. One is determinate error or the systemic error, and the other one is indeterminate error or the random errors. Determinate errors કોને કહેવાય? Those errors caused by fault in analytical procedure or the instrument which we are dealing with. જે બી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં કોઈ ડિફેક્ટ હોય અથવા એનાલિટિકલ પ્રોસિજરમાં કોઈ ડિફેક્ટ હોય, ફોલ્ટ હોય અને એના લીધે જે ઇશ્યુઝ રેઝ થાય, જે એરર રેઝ થાય, અરાઇઝ થાય, that is known as determinate or systemic errors. Okay, so that means in short these are the errors કે જેનો કોઝ આપણને ખબર હોય. Okay,
કે જેનો જે કોઝ છે, જે રીઝન છે એ આપણે શોધી શકીએ. Those errors are known as determinate or systemic errors. Okay. So the example તમે લઈ શકો કે due to incorrectly calibrated weighing balance. જે બી weighing balance આપણે યુઝ કરીએ છીએ, સપોઝ તમને 10 ગ્રામ વેઇ કરવાનું કહ્યું છે, તમે 10 ગ્રામ વેઇ પણ કરો છો, બટ ઇફ યુ આર વર્કિંગ વિથ દેટ વેઇંગ બેલેન્સ કે જે કેલિબ્રેટેડ નથી, ઓકે, કે પ્રોપરલી મેન્ટેન નથી કરેલું, એમાં જ કંઈક ડિફેક્ટ છે, તો એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તમને 10 ગ્રામની જગ્યાએ 12 ગ્રામ બી આપી શકે, કાં તો 8 ગ્રામ બી આપી શકે. અને તમે પછી એનાલિસિસ કરશો તો યુ વિલ ગેટ ધ ડિફરન્ટ આન્સર્સ. Okay, so that sort of errors are known as determinate or systemic errors, કે જેને તમે શોધી શકો, એનું રૂટ કોઝ છે એ આપણે શોધી શકીએ. ઓકે, સો દે મે બી આઈધર એડિટિવ ઓર મલ્ટિપ્લિકેટિવ. એડિટિવ એટલે એડ થતું જાય, મલ્ટિપ્લિકેટિવ એટલે મલ્ટિપ્લિકેશન થતું જાય. ઓકે, એટલે તમને આન્સર મળશે. તમે જે રિઝલ્ટ એ સેમ મેથડથી તમે 10 વખત રિઝલ્ટ લાવશો ને તો 10 વખત તમને રિઝલ્ટ મળશે. અને જે 10 રિઝલ્ટ હશે ને એ સેમ હશે, રિપ્રોડ્યુસિબલ હશે, બટ જે એકચ્યુઅલ વેલ્યુ હશે એના કરતાં ડિફરન્ટ હશે. ઓકે, સો દેટ સોર્ટ ઓફ એરર્સ આર નોન એઝ determinate or systemic errors. Okay, so ultimately એનું રીઝન આપણને ખબર છે, that's why they are controllable and they are generally known to the analyst. જે એનાલિસ્ટ કામ કરી રહ્યું છે એ એને રેક્ટિફાઈ કરી શકે. Okay, so what can be the causes for this determinate errors? As we talked earlier, it can be non-calibrated instruments, non-calibrated glass apparatus, malfunctioning or defective instruments, જે કેમિકલ્સ આપણે યુઝ કરીએ છીએ, રિએજન્ટ આપણે યુઝ કરીએ છીએ, સોલ્વન્ટ યુઝ કરીએ છીએ ટુ પરફોર્મ ધી એનાલિસિસ that may have some impurities, જે આપણે એનાલિટિકલ પ્રોસિજર યુઝ કરીએ છીએ એમાં કોઈ વસ્તુ ઇનકરેક્ટ હોય, 20 ml ની જગ્યાએ 2 ml 2.0 ml લખેલું હોય. ઓકે, or analyst errors. All these are different causes of determinate or systemic errors. Okay, so and the likewise the second one is indeterminate error or random errors. So where we in these errors we cannot pinpoint out any specific well defined reason, કે જેનું રીઝન શું હોઈ શકે આપણે શોધી શકીએ નહીં. ઓકે, આપણે જેમ લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી હતી કે ઇલેક્ટ્રિકલ નોઇઝ, કે તમે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઉપર કામ કરી રહ્યા છો વેઇંગ બેલેન્સ ઉપર, એમાં જ સપોઝ ઇલેક્ટ્રિકલ ફ્લક્ચ્યુએશન હોય, એના લીધે શું થાય, તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ વે કરો તો ડિફરન્ટ રિઝલ્ટ આવે, સેકન્ડ ટાઈમ વે કરો તો ડિફરન્ટ રિઝલ્ટ આવે, અથવા એવરી ટાઈમ તમને અમુક ડેવિએશન મળે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ઇમ્પ્રોપર ઇલેક્ટ્રિકલ સપ્લાય, અથવા તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જ્યાં મૂકેલું છે ત્યાં અમુક ટાઈપનું વાઇબ્રેશન્સ આયા કરે છે જે આપણને ખબર નથી. વેઇંગ બેલેન્સની વાત કરીએ તો એ જે વાઇબ્રેશન્સ થયા કરશે એના લીધે it may interact in, it may change your desired results. Okay, and very good example is limitation of reading in the case of weighing balance. હવે સપોઝ તમે weighing balance બધાએ જોયું છે, બરાબર છે, જે whatever weighing balance we are using, say for example એમાં અમુક sensitivity હોય. Okay, કોઈ કહેશે મને what do you understand by balance or weighing balance sensitivity? કોઈને કંઈ આઈડિયા છે આ ટર્મ વિશે? Yes, anyone? They have fixed conditions under which they can work accurately. Okay, you're talking about fixed conditions. Fine. Anything else? See, the weighing balance which you normally used in pharmaceutical analysis lab, they may have different limitations. કે એમાં એવું લખેલું હોય કે દરેક વેઇંગ બેલેન્સ ઉપર તમે લખશો ને, જોશો ને તો લખેલું હશે કે મિનિમમ વેએબલ ક્વોન્ટિટી કેટલી હોવી જોઈએ અને મેક્સિમમ
વેરિયેબલ કે ક્વોન્ટિટી કેટલી હોવી જોઈએ. વોટ ઇટ શોઝ? ઓર ઓકે, બધાએ ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાનું વજન કરાવ્યું હશે વેઇંગ બેલેન્સની ઉપર. Yes. ઓકે, Yes, sir. એમાં મેક્સિમમ Yes, વેઇટ sir. તમે જોઈ શકશો. મેક્સિમમ વેઇટ કેટલું હોય છે? મેક્સિમમ 100. 100 or it can be 200. ઓકે, પણ એ જ બેલેન્સની ઉપર સપોઝ કોઈ 250 કિલોનો માણસ ઊભો રાખો તમે, તો શું થાય? એ મેક્સિમમ રિઝલ્ટ કેટલું આપશે? 200 100 or 200. 200. બરાબર છે. તો એમાં પ્રોબ્લેમ ક્યાં થયો? એમાં એરર શું થઈ? એટલે એમાં 200 kg નું છે મેક્સિમમ અને 200 kg બતાવે, તો દેટ શોઝ કે એ માણસનું વેટ કેટલું છે? 200 kg. બટ એકચ્યુઅલી એનું વેટ કેટલું હોઈ શકે? It can be 250 or 210. Okay, so that is the limitations of reading in a weighing balance. Okay, so that is why that is known as this balance sensitivity. So similar problem can be occur for the lower weights. Okay, so એ તમે જ્યારે એકચ્યુઅલી આપણે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરશું ને ત્યારે તમને થોડુંક એક્ઝામ્પલ આપીને આપણે સમજાવી શકશું. બટ ધીઝ આર ધી ઇનડિટર્મિનેટ ઓર રેન્ડમ એરર્સ કે જેનું એક્ઝેક્ટ રીઝન આપણને ખબર ના પડે. ઓકે, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય દે આર નોટ કંટ્રોલેબલ. જેનું રીઝન આપણને ખબર હોય એને આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ, બટ ધોઝ કે જેનું રીઝન આપણને ખબર ના હોય, ધોઝ આર નોટ કંટ્રોલેબલ. So these are the examples or types of determinate errors કે જેનું રીઝન આપણને ખબર હોય. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ પર્સનલ એરર્સ. ઓકે, કે જે માણસ કામ કરી રહ્યો છે, એનાલિસ્ટ કામ કરી રહ્યો છે, એને બરાબર એક્સપિરિયન્સ નથી, ઇનસફિશિયન્ટ ટ્રેનિંગ મળેલી છે. ઓકે, then it can create some sort of analytical issues, right? Just like, okay, second one is instrumental errors કે defective instrument હોય, calibration ના થયેલું હોય, એવું instrument ઉપર તમે કામ કરો તો that can be considered as instrumental errors. Likewise reagent errors કે જે reagent આપણે યુઝ કરીએ છીએ એનાલિસિસ માટે, એમાં જ કંઈ ડિફેક્ટ હોય, એ જે બનાવ્યું છે એ એક્સપાયરી ડેટ વાળું કેમિકલ્સ હોય અથવા reagent હોય, then it will create its own errors. It can be additive or constant errors. Okay, proportional errors and errors in analytical method. So these are the different types of determinate errors. Okay, કે જેનું રીઝન જે છે આપણને આપણે શોધી શકીએ. ઓકે, સો ઇન ધ કેસ ઓફ પર્સનલ એરર્સમાં શું આવી શકે? કોઈ કેરલેસનેસ, ઇગ્નોરન્સ, મિસ્ટેક. ઓકે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં આપણે વાત કરી કે અનકેલિબ્રેટેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય, ડિફેક્ટિવ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય, ડિફેક્ટિવ પિપેટ્સ આપણે યુઝ કરતા હોય. ઓકે, એડિટિવ અને કોન્સ્ટન્ટ એરરની વાત કરીએ તો દેર આર સમ એરર્સ કે જે કોન્સ્ટન્ટલી આવતી જ હોય બિકોઝ ઓફ સમ રીઝન્સ. કે તમારે રિઝલ્ટ 10ની જગ્યાએ 10.1 આવે, જ્યારે તમે થોડુંક વધારો કોન્સન્ટ્રેશન ત્યારે 20.1 થાય, 30.1 થાય, ઇન પ્લેસ ઓફ 20 and 30 રિસ્પેક્ટિવલી. સો એ જે 0.1 mlનું જે એક્સ્ટ્રા એરર આવે છે, દેટ ઇઝ ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ વોલ્યુમ. એ 10 ml વોલ્યુમ આવે તો બી 0.1 mlનું એરર આવે, 20 ml હોય તો બી 0.1 mlનું એરર આવશે. સો એવા ટાઈપની જે એરર આવતી હોય કોન્સ્ટન્ટલી ફિક્સ્ડ એમાઉન્ટમાં જે એરર આવતી હોય, those are considered to be additive or constant errors. Okay, likewise proportional errors કે તમે 10 ml તમે એનાલાઇટનું સેમ્પલ લો ત્યારે એનો જે રીડિંગ આવવું જોઈએ 10.1 10ની જગ્યાએ 10.1 આવે. when you take 20 ml your answer is 20.2. 30 ml then in place of 30 ml તમારું જે રીડિંગ આવે છે 30.3 ml આવે. સો અહીંયા શું છે, પહેલા કરતાં અલગ વસ્તુ છે. પહેલા ઇટ વોઝ 10.1, 20.1, 30.1. સો જે 0.1 mlનું જે એરર આવતું હતું એ ફિક્સ હતું, એને કોન્સ્ટન્ટ કહી શકાય. અહીંયા પ્રપોર્શનલ એરર છે કે પ્રપોર્શનલ ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય ઇન ધ કેસ ઓફ એબ્સોલ્યુટ એરર. જે એબ્સોલ્યુટ એરર છે એના એમાઉન્ટમાં
પ્રપોર્શનેટ ઇન્ક્રીઝ થાય. એટલે 10 ml જ્યારે રીડિંગ આપણે એનાલાઇટ લીધું ત્યારે આપણો આન્સર 10.1 આવ્યો. જ્યારે 20 ml લીધું ત્યારે 20.2 આવ્યો. 30 ml લીધું ત્યારે 30.3 આવ્યું. એટલે 0.1 ml, 0.2 ml અને 0.3 ml નું જે ઇન્ક્રીમેન્ટ આવે છે that is in the increment of absolute errors. So એવા ટાઈપની જે એરર આવે છે those are known as proportional errors. ઓકે, અને એરર્સ ઇન એનાલિટિકલ મેથડ, આપણે રોંગ મેથડ સિલેક્ટ કરી હોય ને એના લીધે જે એરર્સ આવે those are known as error in selecting a wrong method. So these are the different types or classes of determinate errors. કોઈને કઈ ક્વેરી છે આમાં ડિટર્મિનેટ એરરમાં? No, sir. Okay, No, sir. now we will see the important part of these errors is methods to minimizing errors. What are different sort of methods are available to avoid or to prevent or to correct those errors we talk about. અત્યાર સુધી જે આપણે errors ની વાત કરી કે errors શું છે, એના sources કયા કયા છે, okay, એના types કયા કયા છે. Now we will see methods to minimizing these errors. Okay, so these are nothing but calibration of instrument or glasswares, running a blank determination, controlled determination, standard addition method or recovery methods or recovery studies, internal standard addition method, independent method of analysis, parallel determination and amplification method. So in detail about this method, આ જેટલી methods આપેલી છે these are the methods we employed કે error ને આપણે minimize કરી શકીએ. Okay, so આ જે part છે that we will see in our next lecture on Monday. Monday જે છે 11 વાગ્યાનો જે lecture છે એ હું લઈશ, and in that lecture we will discuss about methods to minimize all those errors. Okay, so until કોઈને કઈ issues હોય, કઈ queries હોય, કઈ સમજ ના પડી હોય તો you may ask, we can discuss about your queries.